केजरीवाल दी PR करनी बंद करन, पोलिटिकल टूरिज्म अपना बंद करन और पंजाब दे बिगड़दे लॉ एंड ऑर्डर वाल रब दा वास्ता ध्यान देन। पंजाब दी अमन शांति तो ऊपर कोई चीज नहीं है मान साहब। और लगातार अज पंजाब दे लोग अपने आप नूं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इस करके तुसीं इहदे वल ध्यान दिओ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤੀਜਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛਲਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਹੈਡ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲਈਏ ਇਹ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। भारतीय जनता पार्टी सिद्धू मूसेवाले जी के डेथ के उत्ते गहरे दुख का प्रगटावा करती है, उन्होंने हुए हमले की कड़े शब्दों च निंदा करती है और ये वास्ते सीधे तौर पर भगवंत मान सरकार को जिम्मेवार समझती है। अज लॉ एंड ऑर्डर ना की कोई चीज नहीं रहेगी। जिदा जी जो करता जिथे करता उत्थे गोली मार के बंदे मार दिता जाता है। क्या यह है साडा पंजाब कि ये अमन शांति और भाईचारा जिसकी गारंटी केजरीवाल और भगवंत मान करते हैं? जिन्होंने लोगों को उन्होंने जीवन के उत्ते खतरे समझते हुए सिक्योरिटियां दित्तियां गई सी। ये कोई शौकिया नहीं सी दित्तियां गई। उन्हें थ्रेट परसेप्शन ध्यान च रख के सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई सी। उन्होंने सिक्योरिटियां विड्रॉ नहीं कीतियां बल्कि उसकी पब्लिसिटी की गई, अखबारों और मीडिया च उन्होंने नाम छाया किए गए। इन्होंने लोगों की सिक्योरिटी वापस ले ली है और सीधा सीधा उन्होंने जो है एक्सपोज कर दिता सिक्योरिटी रिस्क। ये किस तरह की सरकार चला रहे हो? क्या लॉ एंड ऑर्डर चलाना तो काम नहीं गा? लॉ एंड ऑर्डर संभालना भगवंत मान सरकार का काम नहीं गा? ये केवल और केवल पब्लिसिटी स्टंट वास्ते काम करते हैं और लोगों की हजारों लोगों की जी जान है इन्होंने खतरे च पा के रख दी है। तो विरोधियों के वालों सरकार के निशाने साधे जा रहे हैं, पर इस सब के विचाले बहुत मनभागी खबर पूरे पंजाब के लिए सिद्धू मूसेवाला कतल कर दिता गया। सिद्धू मूसेवाला दा गोलियां मार के, और तुहानूं दस दईए कि हुण तो करीब 1.5 घंटा 2 घंटे पहले पूरी घटना वापरी है और एक घटना वापरी है सिद्धू मूसेवाला दे पिंड मूसा तो करीब 5 किलोमीटर दूर। सिद्धू मूसेवाला अपने घर तो निकलते हैं और पिंड जवाहर के हुंदे होए मानसा वाले पासे जा रहे थे अपने किसी दोस्त नूं मिलण दे लई, पर राह दे विच ही पिंड जवाहर के वाला दे नेड़े सिद्धू मूसेवाला दे उत्ते ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। और जो जानकारी और तस्वीरें निकल के सामने आ रही ने वो लग रहा है कि सिद्धू की गड्डी नूं रोकिया गया ते गड्डी नूं चारे पासे तो घेरा पा लिया गया और फिर अन्नेवाह फायरिंग की गई। और फायरिंग करने वाले शायद 2-4 या उस तो भी ज्यादा लोग सी जिन्हां दे वल्लों इस पूरी घटना नूं अंजाम दिता गया और मौके के उत्ते ही सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। हालांकि फौरी तौर पर हस्पताल जरूर लिजाया गया पर हस्पताल पहुंचने तो पहला सिद्धू की मौत हो चुकी सी। डॉक्टरों के वल्लों साफ कर दिता गया कि जदों सिद्धू इत्थे पहुंचे ने उस समय तक वो जिउंदे नहीं सी, उन्हों दी उस तो पहला ही मौत हो चुकी सी। तां सिद्धू मूसेवाला दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया। दिन की सब तो बड़ी खबर इस समय पंजाब दी और जो जिसने हिला के रख दिता पूरे पंजाब नूं कि आखिर सिद्धू मूसेवाला दी किस दे नाल इस तरीके की दुश्मनी पै गई कि उसनूं टारगेट किया गया। ना सिर्फ टारगेट किया गया बल्कि गोलियां एक तो बाद एक मार के कतल ही कर दिता गया। और सिद्धू मूसेवाला की गड्डी के उत्ते जिस तरीके नाल गोलियां दे निशान इस समय नजर आ रहे हैं तो दस्सण दे लई काफी है कि सिद्धू नूं किवें टारगेट किया गया, किवें रेकी की गई सिद्धू दी और किस तरीके नाल सिद्धू दे उत्ते टारगेट करके गोलियां भराइयां गईयां। क्योंकि मैं तस्वीरें दोबारा दिखाना है, बिल्कुल मेरी स्क्रीन के उत्ते भी इस समय तस्वीरें ने बड़ी स्क्रीन के उत्ते और तस्वीरें आपां दोबारा देखांगे कि तस्वीरों दे विच की कुछ नजर आ रहा है। तो गोलियां मार के सिद्धू मूसेवाला का कतल कर दिता गया। उस समय की वीडियो है किसी के वल्लों शूट की गई जदों सिद्धू मूसेवाला गड्डी दे विच सवार सी
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਾਨਸਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏਗਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਸਨਾਈਪਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ, 5 ਸਨਾਈਪਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਖੱਬੀ ਪਾਸੇ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 7-8 ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ 3 3 6 7 8 ਬਿਲਕੁਲ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਦੀ ਤਾਕੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੋਂ 2 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਥਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਧੂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਖਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 7 ਤੋਂ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਿਲ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 2 3 7 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1 2 3 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। 1 2 3 4 5 6 7 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਹੈ 1 2 3 ਇੱਥੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਓਵਰਟੇਕ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੂਵਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਨਮੈਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਥਾਰ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਗਿਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 7 ਤੋਂ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, 3 ਗੋਲੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸ਼ਖਸ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 3 11 3 14 ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਕ ਸੀਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 3 11 11 ਤੇ 3 14 ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪਾਸੇ 17 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, 17 ਤੇ 2 19, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 20 ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੀਬ 20 ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਗਨਮੈਨ ਹੈ, ਪਰ 2 ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸੀ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਗਨਮੈਨ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਤਾਂ 3 ਲੋਕ ਕਿ 2 ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ 3 ਦੋਸਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਗਨਮੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ, 2 ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। 2 ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਗਨਮੈਨ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 4 ਤੋਂ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗਨਮੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗਨਮੈਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ 2 ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ
मौजूद नहीं सी। बिना सिक्योरिटी तो सिद्धू मूसेवाला निकले सी, उस समय सिद्धू दे नाल सिक्योरिटी मौजूद नहीं सी। और यह भी जानकारी आ रही है क्योंकि लाजमी तौर पर SSP या होर जिहड़े अधिकारी ने उन्होंने डायरैक्टली फोन किया होगा गनमैन्स नूं कि तुसीं कित्थे हो, सिद्धू मूसेवाला दा कतल हो गया। तो गनमैन्स दे वल्लों जानकारी दी जा रही है कि सिद्धू मूसेवाला ने एक खुद डिसाइड किया कि मैं इकल्ला जा रहा, मैनूं सिक्योरिटी नहीं लैके जानी। मैं तो सिक्योरिटी नूं लैके बहुत सारे इस समय क्वेश्चन उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल यही है कि बिना सिक्योरिटी तो सिद्धू दे जाण दा खुद दा डिसीजन सी जो उन्हां दे उत्ते भारी पै गया या आखिर की वजह हो गई। 4 दे विचों 2 गनमैन बाकी सी, 2 तां सिद्धू दे नाल होने चाहिए सी पर नहीं सी। खैर तस्वीरां, जानकारी, हर एक अपडेट इस समय तो दस दिए कि साडे सहयोगी नपिंदर बराड़, पंकज कपाही मानसा पहुंचने वाले ने कुछ ही समय दे विच और उत्थों हर एक अपडेट साडे सहयोगी साडे तक पहुंचाउणगे। और असीं कोशिश कर रहे हैं कि मानसा तो लैके चंडीगढ़ तक इस समय हलचल की है वो असीं तुहाडे तक पहुंचा सकीए। जरूरी है इस समय पंजाब दे लोकां दा नहीं जानना कि सिद्धू मूसेवाला दा कतल कर कौन गया, पंजाब दे इन्ने वड्डे सिंगर नूं आखिर गोलियां मार कौन गया। आखिर पंजाब दे विच इन्ने बेलगाम हो चुके ने गैंगस्टर कि पंजाब दा इन्ना वड्डा नाम दिन दिहाड़े गोलियां मार के कतल कर दिता जाएगा। और सवाल इस करके भी है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला दी सिक्योरिटी नूं लैके बहुत सारे सवाल उठ रहे ने। हालांकि उस दे विच एक नवां एंगल ये भी आ गया कि जिहड़ी सिद्धू दे कोल सिक्योरिटी सी वो भी अज अपने नाल लैके नहीं गए सी। मैं कोशिश करांगा कि होर तस्वीरां ते होर जानकारी तुहाडे तक पहुंचा सकीए। साडे सहयोगी कुछ ही पलां दे विच जुड़नगे, उमेश शर्मा भी जुड़नगे। उमेश, लगातार सिद्धू मूसेवाला दे नाल जिहड़े पॉलिटिकल रिएक्शन सिद्धू मूसेवाला दिते जांदे ने वो उमेश लगातार कोशिश करदे सी कि उन्हां दे नाल राबता कायम हो सके। और उमेश ने सिद्धू मूसेवाला दे नाल पिछले कुछ समय दे विच इंटरव्यूज भी कीतियां ने, खास तौर ते स्केप गॉड गाना आने तो बाद भी। मैं उमेश दा रुख करदा। उमेश, मेरी आवाज तुहाडे तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। उमेश दसो की जानकारी है? पंजाब दा बहुत बड़ा सिंगर है जिसकी मौत हुई है, बहुत मनभाग्य है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि असीं भी अज बैठ के इस खबर के उत्ते जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला दे फैन कोई होवे कोई ना होवे, पर पंजाब दा एक करीब 28-29 साल दा मुंडा चलिया जाना जिसने पंजाब नूं चमका के रख दिता अपने गाणियां दे नाल। सवाल उठता है, लोगों के विच गुस्सा है, आखिर कौन है जो इस तरीके की घटना नूं अंजाम दे रहा? तुहाडे कोल की कुछ इन्फॉर्मेशन है इस समय सरकारी पद्धर दे उत्ते भी और मूसा पिंड दे विच या मूसेवाला दे परिवार नूं लैके भी? देखो गौरव, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹਲੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ, 17 18 20 ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਡੈਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੋਲ 8 ਤੋਂ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸੀਗੇ, 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਜਦਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਗਿਆ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ AK-47 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਘਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਜੇ ਮੂਸੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਵੇਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਟਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 4 ਸੀਗੇ, 4 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 2। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਮੇ 'ਚ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਗੌਰਵ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਈਏ। ਤਾਂ
ਅੱਜ ਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ और बिना सिक्योरिटी ਦੇ ਜਾਣਾ किन ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ और क्या पता सी कि क्या रेकी की गई सी, क्योंकि बिना रेकी बिना जानकारी दे रूट ते जाना कि उस मूसेवाला कित्थे निकलिया किस रस्ते नूं जाना तमाम इन्वेस्टिगेशन विच सामने जरूर आएगा। लेकिन एक बहुत वड्डा कह लो सदमा परिवार नूं, बहुत वड्डा एक पंजाब दे यूथ दा एक जिहड़े फैन फॉलोअर सी उन्होंने बहुत वड्डा घाटा परिवार नूं घाटा कल्ला मुंडा परिवार दा 28 सालां दा सिद्धू मूसेवाला बहुत 5-6 सालां च एक वड्डी फैन फॉलोइंग खड़ी की सी, कंट्रोवर्शियल हमेशा रहा अपने गाने नूं लैके। तो तमाम जिहड़ी चीज़ां होईयां ने वो सारिਆਂ ਦੇ सामने ने। जी गौरव बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके नाल इस पूरी घटना नूं अंजाम दिता गया और कामयाब रहे ने गैंगस्टर इस घटना नूं अंजाम देण दे विच और लगातार असीं कोशिश कर रहे हैं कि हर एक अपडेट तुहाडे तक पहुंचा सकीए। उमेश धन्नवाद फिलहाल साडे नाल जुड़न दे लई और जानकारी मैं एक बार फिर तो दे देवां कि जो जानकारी है कि 24 घंटे पहला 4 दे विचों 2 गनमैन विड्रॉ कर ले गए सी, यानी कि उन्हां दी सिक्योरिटी दे विच कटौती कर ली गई सी, तो उस दे बावजूद 2 गनमैन सिद्धू मूसेवाला दे नाल जरूर रखे गए सन। पर जो ये पूरी घटना वापरी है इस दे विच जानकारी है कि सिद्धू मूसेवाला अपने 4 गनमैन जो 2 विचों विड्रॉ कर ले गए सी, बाकी दे 2 गनमैन भी अपने नाल नहीं लेके गए जदों एक पूरा घटनाक्रम वापरिया है। यानी कि जिहड़े 2 गनमैन सी उन्हां तो भी बिना सिद्धू ने खुद जाण दा डिसीजन लिया कि मैं बिना सिक्योरिटी तो ही जावांगा। खैर सिद्धू लगातार जिक्र भी करते नजर आते सी कि ये तो मेरा पिंड है, मेरे लोग ने, इत्थे कोई दिक्कत नहीं है। पर सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी नूं लैके तां पहलां बहुत ज्यादा सवाल उठते रहे ने। 2 गनमैन जरूर सी सिद्धू मूसेवाला दे कोल मौजूदा समय दे विच, पर जानकारी है कि सिद्धू उन्हां दोवें गनमैन्स नूं भी नाल लैके नहीं गए। सिद्धू ने कहा कि नहीं सिक्योरिटी, बिना सिक्योरिटी तो मैं अगे जा रहे हैं, या फिर चर्चा नहीं इस तरीके नाल हुई, क्योंकि सिद्धू या कोई भी नहीं सोचता कि 5 किलोमीटर बाद जाके कोई घात लगा के बैठा होया उसदे उत्ते हमला कर देगा। पर जो होना सी हो के रहा, सिद्धू मूसेवाला दे गनमैन पीछे रह गए। पर पॉइंट इत्थे भी है कि जे सिद्धू मूसेवाला दे कोल 4 गनमैन हुंदे या 8 भी हुंदे और सिक्योरिटी सिद्धू नाल ना लेके जांदे और खुद इकल्ले जाना डिसाइड करदे तां फिर किवें बचाउंदे। पॉइंट नंबर इत्थे नेक्स्ट ये भी है कि जिहड़े गनमैन है कि वाकई ही जिस दी सिक्योरिटी दे विच लगाए गए ने वही डिसाइड करदा है कि तुसीं इस दे नाल जाओगे या नहीं। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटोकॉल किसी तरीके का है कि जेकर किसी नूं सिक्योरिटी दे दी गई तो बिना सिक्योरिटी तो जा सकता है। कि जे सीएम कहन कि मैं बिना सिक्योरिटी तो जा रहे हैं, हालांकि आप कंपेयर नहीं कर सकते, सीएम सिक्योरिटी अलग तरीके नाल काम करती है, तो एक प्रोटोकॉल जरूर उन्हां दी सिक्योरिटी दा हुंदा है कि वो चाहण भी तां भी बिना सिक्योरिटी तो नहीं जा सकते, उन्हां दी सिक्योरिटी दा प्रोटोकॉल है। तो 4 दे विचों 2 गनमैन विड्रॉ कर ले गए सी, पर 2 जरूर सिद्धू दे नाल सी। पर जदों ये पूरा घटनाक्रम वापरिया उस समय वो भी सिद्धू दे नाल मौजूद नहीं सी। उस समय दी तस्वीरां असीं तुहानूं एक बार फिर तो दिखा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर एक अपडेट तुहाडे तक पहुंचा सकीए कि आखिर उत्थे होया की, उत्थे की कुछ घटनाक्रम वापरिया है। तो सिद्धू की गड्डी 9713 PB 65 मोहाली का नंबर है, जिहड़ी इस समय सिद्धू दे वल्लों ड्राइव की जा रही सी, जिस दे विच पूरा घटनाक्रम वापरिया है। और थार गड्डी सी, महिंद्रा थार गड्डी खुद सिद्धू ड्राइव कर रहे सी और अगे वाली सीट दे उत्ते उन्हां दे नाल उन्हां दा कोई दोस्त बैठा होया। 3 लोग गड्डी दे विच सवार सी, क्योंकि जो सब तो पहली इंफॉर्मेशन आई कि सिद्धू दे उत्ते फायरिंग हुई है, तो उस फायरिंग दे विच सिद्धू ते उसदे 2 साथी गंभीर जख्मी दसे गए। पर सिद्धू दी मौत ऑन द स्पॉट हो गई सी, जिस तरीके नाल बैक टू बैक फायर उन्हां दे उत्ते कीते गए ने। तो मैं उस तस्वीरां नूं भी देखण और समझण दी समझाउण दी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये होया किवें है, किवें एक पूरा घटनाक्रम वापरदा है। तो सिद्धू दे उत्ते जिहड़ियां गोलियां चलाईयां गईयां, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। 3 ਗੋਲੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਔਰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 5:20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੀ ਲਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾ ਮੂਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢੋ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਹ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੱਜੀਆਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਗੋਲੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਵਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜਤਾ ਕਾਫੀ ਲਿਬੜਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੀ ਨਾਮ ਬਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ? ਨਾ ਮੌਕਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਬਈ, ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ 5:20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾ ਮੂਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢੋ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੈੱਟ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਜੀਆਂ ਬਈ ਉਹਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਗੋਲੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਵਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਲੱਗੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜਤਾ ਕਾਫੀ ਲਿਬੜਾ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਬਣਾ? ਇਹ ਸ਼ੀ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਾਹਰ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਤੋਂ 8 ਗੋਲੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਤੋਂ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਸਿੱਧੂ ਦੇ 7 ਤੋਂ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਔਰ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਗੋਲੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, 8 ਗੋਲੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਥਾਰ ਦੀ ਬੋਨਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 7 ਤੋਂ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ, ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। AK-47 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। AK-47 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ। AK-47 ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ AK-47 ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ AK-47 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। AK-47 ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ AK-47 ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਈਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ 100 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਾਰਡਲੀ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ AK-47 ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬਚਣ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ AK-47 ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਚਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਖੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੋਲ AK-47 ਦੇ ਨੇ। AK-47 ਦੇ ਖੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ AK-47 ਦੇ ਖੋਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। AK-47 ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ AK-47 ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ AK-47 ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਖੋਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਕਤਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੋਲ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਪਰ ਖੋਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ AK-47 ਦੇ ਇਹ ਖੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। AK-47 ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ AK-47 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਿਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪਿਕ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ AK-47 ਦਾ ਬ੍ਰਸਟ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰਸਟ ਮਾਰਿਆ, ਬ੍ਰਸਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ